चेतदर्पणमार्जनं भवमहदवाग्निर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं पतिपदं पूर्णामृतयास्वादनं सर्वात्मसपनं परं विजयति श्रीकृष्णनाम संकीर्तनम् नाम्नामकारी बहुधा सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितस्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवविद्विषमिह जनिनानुराग न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां व जगदीश कामयि मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद् भक्ति अहैतुकृतै अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तय जुगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहीन राधा कृष्ण प्रीतियानंदे बोलियो प्रेम सेम कहो तो श्री राधा कृष्ण बोलियो
राधे राधे। वैष्णवगिरी की थाने आज ज्येष्ठ मासर 2 तारिख आजिकार दिने हान श्री श्री चैतन्य महाप्रभु कलिर प्रथम सन्ध्याय राधारानीर भावकांति विलास पुराणेर काबुलिया अंतरे कालारू बाहिरे गौरारू पया আহিল ता फाल्गुनी पूर्णिमार दिने महाप्रभु चैतन्यदेव आहिছিল एवं चैतन्यदेव जेठाबियक बलराम जगत त्रेता जुगे लक्षण उग माघी पूर्णिमार दिने उज्जेसेगा। तो आजिकार दिने आनार आमार अष्टसखीर भितरे आमार हाब्बिर खुल्ली सखीगल नांगानुर ताई सुदेवी ललिता विशाखा तुंगविद्या इंदुरेखा रंगदेवी सुदेविका चंपकलता ए अष्टसखी एता राधारानी एते देहगत सृष्टि करिया कृष्ण सेवार काबुलिया तानुरे मंजूरिया की दिया दिया ए मंजूरिया ता की गल सेवा की दिया दिया अष्टसखी रेल राधारानी जुगल राशे हान कोतारा ए राधारानी निवृत्त निकुंज मनर जुगल राशे हान जैन कोतारा एहान पृथ्वीते कोनो बई हारना पासी एकमात्र नंदन नंदन कृष्ण एवं राधा सारा एहानरे प्रकट करानी काबुलिया आमार करुणामय चैतन्य महाप्रभु आया अवतार इलगा चैतन्य महाप्रभु अवतार इलगा हानार আজি महाप्रभुर जीवनी हान स्वयं साइए लेखानी ना लाहानते আজি महाप्रभु जीवनी हान कोनो बई लेखानिर अधिकार ना लहानते महाप्रभुए स्वयं साइए मिलियान कृष्णदास कविराज गोस्वामी रेल श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत ग्रंथ हान तुम्हार काम तुम मिलम करो लेखवानिका बाध्य करेছিল। तो आमी वैष्णवगिरी गीतानी हाबियाने मने करबा जे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलताय अष्टगोसाईर माझे सुदेवी बोल तारा सखी आमी स्वयं बुलियार ए स्वयं एता रूप सनातन भट्ट रघुनाथ दास गोपाल भट्ट जीव गोस्वामी एसादे शैव मिले हियात किन्तु आर एक दुगनाले हियार नाम ताई लोकनाथ गोस्वामी और नाम ताई कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ताई सुदेवी सखी आमी जे बृंदावने राजसानार माझे जे घरे आमी चंदन गौल और ताई कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजूरी सुगंधी चंदने ताते बिले लब ताले के सिलेरी कुआनो नांगाल ताई श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत वृंदावन दासे इकरे हिताई श्री श्री चैतन्य भागवत थान एवं वृंदावन दासे नित्यानंद प्रभुरांग तो आदेश प्रिया तारांग आदेश प्रिया चैतन्य भागवत लेखे सिलार चैतन्य भागवत अनाथ कत हान जिनिस एटा प्रकाश नासेउता कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रकाश कर अतएव कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत प्रकाश पासे दिनाले ताई आजिकार दिने हान ज्येष्ठ मासर 2 तारिख बाक्यक्रमे आजिकार दिने हान 17 मे एहान आमी समग्र पृथिवीर माझे चैतन्य भागवत संघ आंतर्जातिक धर्म संगठन बांग्लादेशे आमार केंद्रीय कमिटिर सभापति रथीन्द्र बनर्जी गार मालठेपे परिमल सिंह निहारिका सिंह अनिल राजकुमार सुरेश बाबू आर वैष्णव जेता चंद्र कुमार ओझा काशी जे आज विराट भावे वैष्णव सेवा करिया आंतर्जातिक भावे लाइव भिडिओ दिया बांगलार माटीते আজি तानु माटी घिनपिया थानार परो निजर धर्म रक्षा करा निखा आमार प्रतापगढ़ माटीर आमार गुरुदेव राधारमन बनर्जी मंगलात थैया आमी जे संगठन करेছিলাম ए संगठने प्रतापगढ़ माटीर आमार गुरुदेवर आशीर्वादे एगो करेছি गो আজি किन्तु विश्वर मानरे गरे लक्ष लाख एनका बोले आमी निजरे गर्वबोध करिया আজি आमार मोर बापक दौया गेलगा मोर खुरताक मोहन सिंह दौया गेलगा আজি आमार मैरांचाबा जेठाबा दौया गेलगा शशि कुमार आमार सियार जेठाबा दौया गेलगा हरेंद्र जेठाबा आसिल घरे घरे बुले बुले आमार उठाने तारे आया आमार नामे हान प्रचार करेছিলাম आमी अमाबस्या पूर्णिमार दिने आज गुरुदेवर आशीर्वादे वैष्णवर आशीर्वादे आज विश्वर बुके
বাংলার মানুষ আজি আমার মানুষ কতিহান আদর করিয়া আমার সংগঠনে ওরে গ্রহণ করে দিয়া আজি যেভাবে বৈষ্ণব সেবা করে দিলা তানু ঋণতে আমি প্রতাপগড় সে কোনোদিন হুজেন ওয়াতাঙ্গাই ভারতের মানে কোনোদিন হুজেন ওয়াতাঙ্গাই ত্রিপুরার আমার মধুমঙ্গল ডক্টর সুশীল আমার পদ্মমোহন দাগাসি আমার ত্রিপুরার আমার বিজয়লক্ষ্মী দি জয়লক্ষ্মী শিলা আমার ভারতের যেটা যেটা আমার চৈতন্য ভাবসম নিত্য পাঠক আছি হাব্বিরা জিকা দিনে মিনি সিংহৌরি এবং হাব্বি ভারতের মানুষ আজি বাংলাদেশের এই উৎসাহ হানরে সম্মান জানিয়া আজিকার দিনে আর আমি বেদনা আমার নিয়ামই আছে কিয়া বলে আমার গুরুজন আজি আমার লগে নেই কিন্তু আমার পিতৃলোক যেটা আমার মা বাবা দৌড়িয়া গেছি যেটাই আমার আশীর্বাদ করেছি আর আমি দশর বুকে উবাইয়া দশর মুখে উবাইয়া কথা দুয়ান টটরা পারিয়ার আজি আমার আসরে মোর খুঁটাকু বহে দেছে বাবা স্বরূপ হইয়া এবং সমস্ত মানুষে আমি মাতিয়ার হান যে ইমা বাবা ঋণ শোধ করে নাটাঙাই সমাজের ঋণ শোধ করে নাটাঙাই বৈষ্ণবগিরি থানি আজি বাংলাবার যেটাই যে অবস্থায় আমার চৈতন্য বাবার সঙ্গে হান যে বৈষ্ণব সেবা হান করলাম ওয়ানরে সাদর জানিয়া প্রতাপগড় মাটিতে আজি আমার শিয়ার জেঠাবার যোগ্য পুতক সঞ্জু সিংহ গির করে আমি পাঠক করে নিমন্ত্রণ করেছি আমার মনীন্দ্র আছে আমার কাকা আছে আমার বন্ধু বান্ধব আমার নাম করা ইশাল পাগ বাবা সেনা অজার পুতক এবং মোর মামা সুখময় নিয়মপাড়া ডাঙর ভক্তগড় রাধা মাধব কমিটির আঞ্চলিক সেক্রেটারি এবং আমার বন্ধুবর আমার আঞ্চলিক 3 নম্বর লয়ার সেক্রেটারি এবং সম্বাসা করে আমার হাব্বিলে বৈষ্ণবর এলো আমি আয়োজনে হান করেছি হাব্বিয়ানে মধুর কৃষ্ণ নামে হান চৈতন্য চরিতামৃত হান হাব্বিয়ানে শ্রবণ করে যে রাধে রাধে জয় জয় চৈতন্য মহাপ্রভু কি জয় জয় লোকনাথ গোস্বামী কি নরোত্তম ঠাকুর কি গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী কি কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী কি কুঞ্জ বিহারী চক্রবর্তী কি নিধি রামাচার্য ঠাকুর কি রাম গোপাল বৈরাগ্য ঠাকুর কি পরমানন্দ ধর্ম চক্রবর্তী কি শ্যামনাগর চক্রবর্তী কি কৃষ্ণরাজ বৈরাগ্য ঠাকুর কি ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর কি আপন আপন গুরুদেব কি পিতাই গৌর প্রেমানন্দে अज्ञानतिमिरनदृश्य ज्ञानञ्जन शलाके चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगदधीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं श्रीरूपं शाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादं गोपीजनवल्लभास्य विशकनितं वन्दे मधुरमधुररूपं शुद्धमाधुर्यपूर्णं प्रफुल्लितजुगुरूपं तापसंगतापमं अवीनवर्षगानं भक्तवृन्दैः सार्धं अतुलकरुणराशि नौमितं गौरचन्द्र निखिल भुवन कांत कांत चित्त प्रसज्य सरसचरण पद्ये चित्त विंगनियं ललित वचन कल्पे कृष्ण नामन जल्पं हृदित हरिपोद नौमि सत्साधुर जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो मुदिरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे আজিকার কৃষ্ণ নাম শ্রবণের আসরে সমবেত কৃষ্ণ প্রাণা ভক্ত হাব্বির চরণে মুহুর মুহুর ভক্তিকাত করিয়া আজিকার এর বিশেষ দিনে হান আমার দাদাগিরকে এই দিনে হানোর মাহাত্য এবং এই দিনে হানোর উদযাপন কিয়া এহান উপলক্ষে পরিষ্কার করে দাদাগিরকে মাতিরিয়া গেলকা দ্বিতীয় জ্যৈষ্ঠ দুসরা জ্যৈষ্ঠ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ আমরা উদ্বোধন সেদিন ধান আজি যে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের চৈতন্য মহাপ্রভুর মধুর লীলায় সমস্ত ভারত বাংলার সনাতনী ধর্ম ভক্তমন্ডলী তা হাবিব মহাপ্রভুর এরে অমৃত লীলা হানোর মধ্যে বিভোর হইয়া দুই বাহু তুলে হরিনাম কীর্তন করে করে আজি প্রভুর পদকর মাঝে সারসী আজিকার এর বিশেষ দিনে হানোর মধ্যে
হে ভাগবত শ্রোতাগণ, আজি এই চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ এবং কৃষ্ণ লীলা, প্রভুর লীলা সম্বন্ধে আমি হার কীর্তা কীর্তাম নেই, হার পাশিত কীর্তাম না, একমাত্র মনের অনুরাগা হানতে কি হান বলেতে এর মনুষ্য কুলে হানা মাঝে আইলাং হানতে প্রভু তোর লীলারস, তোর অমৃত লীলা তা প্রভু এর লীলারসে হানা মাঝে কি সাধে কোন দিন প্রভু হমাবার বার্তা ভক্ত সেবা হান চুটিয়াগো এ মনুষ্য জন্মে হান পিয়া এই চুটিয়াগো সেবা হানা মাঝে কাজ করে পারবো কেবলমাত্র এহানি অনুরাগ। জয় শ্রী রাধে। কৃষ্ণ লীলা জ্ঞান বলতে আমার কীর্তাও নেই। আজকার এরে মনুষ্য জন্মে হান পানার সার্থকতা হান হে ভাগবতগণ। আজি যে গুরুদেবর নাঙে, যে গুরুদেবর দীক্ষা মন্ত্রে দীক্ষিত আজি যে সঙ্গগর তরফেত্ত আজি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সঙ্গ ঔ সঙ্গগর তরফেত্ত আজি চৈতন্য চরিতামৃতে এ অমৃত তুল্য গ্রন্থ হানর উদ্ভাবন তিথি হানর মাঝে আজি ভক্তর সম্মুখে আজি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থর কথা কৃতিল। আজি যে সঙ্গগ গঠন করে দেশে আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রী রাধা রমন ব্যানার্জি গাগির আজি সেনা কইয়া আজি আমার মোর সতীর্থ দাদা ডক্টর মানসিক দাদাগির আজি এর সঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিল সময় হতর চুটিয়া গুলি আজি বৈষ্ণব শ্রী রাধে খানি সিদ্ধিয়া হানি আজি সেবা দি ও সময় হন মাঝে দাদা সিদ্ধমান করে সংস্কৃত এমএ পাস করে প্রতাপ করে গেলাম লাগা সময় ডক্টর মানস দাদা আমি খানি কোনা কইয়া তারু ওকে বিয়ে দাম করিয়া তারুতে এমএ লম করিয়া আইলা সময় এত নবীন সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত সবাই পেয়ে আমার গুরুদেব আসি বাবা আসি যত প্রতাপগড় মাটির ভক্ত পারে সাথে আনহাবিহার এত আনন্দ আল তার অন্তরের মাঝে যে এ প্রতাপগড় মাটির মধ্যে এ সাথে সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত সোহাগা আমার কুলহার মাঝে পেয়ে লাগলো হাবিহানে বেরিয়া 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 দাদার আরম্ভ করল। এই চৈতন্য চরিতামৃতের অমৃত গ্রন্থ আনর লীলারসে তা এটা আমি দাদার কানে কানে বরাবর বাবা 3 দিন করে পাঠক আমার সমাজে হানাবাজের লোকল আজি সেই চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের পাঠকের মধ্যে আমাদের প্রতাপগড় মাটি হানাবাজে আজি সেই অজা রাধামোহন অজাগির করে আজি স্মরণ করিয়া তার চরণে মুহুর মুহুর ভক্তিকাত করিয়া আজি আমার গুরুদেবর শ্রী শ্রী রাধারমন ব্যানার্জি এই গাগিরকর তার তত্ত্বাবধানে এর প্রতাপগড় মাটির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘ প্রতিষ্ঠা আসেন না। আজি ও ভাগবত সংঘর মাধ্যম ইলয়া এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘর ভক্ত মন্ডলী আমাদের সুদূর বাংলাদেশের মধ্যে আজি এরে দিবসে হান কতি হওয়া করে পালন করলাম। যদিও আমি দূরে আসি কিন্তু এলাকা এ প্রচার মাধ্যমে হান আমার তা সুবিধা নার কারণে আমি তানু হপি কিসাদে আজিকার তিথি হান পালন করতার হাত বিহান আমি ফেসবুকে আমি দর্শন পেলাম। হে বাংলার ভাগবত সংঘর পরম ভক্তগণ, আজিকার আমার প্রতাপগড় মাটি ভারতের তরফেত্ত সেই ভক্ত মন্ডলীরে পুনঃবার চরণে ভক্তিকাত করবি। আজ আমি দুরিয়া থানার কারণে আজিকার এই তিথি সেই বাংলার ভক্তর লোকে একত্রিত ভাবে আমি করে নিলাম, কিন্তু আজি আমার ডিজিটাল বা আমার মোবাইল যুগেতে আমি হাব্বি দর্শন পেলাম যেভাবে আরম্ভ সুপিত আমি লাইভে হান আমি দর্শন করিয়া আজি এই চৈতন্য ভাগবত সঙ্গে আজি প্রতাপগড় মাটির মধ্যে ডক্টর মানুষ দাদার ঘরে আজি এই দিবসে হান উদযাপনে আজি চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ খানি আজি সেবা দিলাম। আজি এই সেবার মধ্যে হরে কৃষ্ণ রাধে 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 রাধে।
दादा कोण पण आले रायशंकर म्हणून माझ्या दादा खाली आण हे महाप्रभूच्या कोण आणले रायशंकर हा जॅम ते हवा भीती रायशंकर खाली रायशंकर আজি চৈতন্য মহাপ্রভু নদিয়ায় অবতার যেদিন মহাপ্রভু ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনের দিনে যেদিন জন্ম হইল মহাপ্রভু জন্ম হইল দিনুহানাতেই সমস্ত নদিয়াবাসীর মধ্যে অপূর্ব আলোড়নহান সৃষ্টি উদ্যান আজ সেই কথা আনে যে গ্রন্থে মাপেতা জয় জয় কলেরব নদিয়া নগরে জনম লভিল গৌরা সচির ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনি শুভক্ষণে জনমিলা গৌরা দ্বিজমন পূর্ণিমার চাঁদজিনী কিরণ প্রকাশ দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাস দাপরেশী নন্দগরে কৃষ্ণ অবতার যশোদা উদরে জন্ম বিদিত সংসার আজ সেই দাপরের মধ্যে ইমা যশোদার ঔরসের যে আজি নন্দের নন্দন আজি কলির যুগের মধ্যে সচি মাতার ঔরস আজি নিমাই আচরণ 24 বছর বয়সে প্রভু কাঠুয়ায় মাথা মুন্ড করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়া যেবাকা প্রভু নাম কীর্তন করে 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 নদিয়ার নগরে নগরে গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করে আজি এ নদিয়ার মধ্যে প্রভু যে বাঁকা হরিনাম কীর্তন যে বাঁকা প্রভাতে সূর্যোদয়ের আগে প্রভু হরিনাম কীর্তনে আরম্ভ করেন নদিয়ার যতক ভক্ত মহাপ্রভুর কণ্ঠগত যে বাঁকা এর সুমধুর হরিনাম ধনিয়া যে বাঁকা নকুলের বাঁকা হাবি প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করে 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 হাবি মহাপ্রভুর লগে আজি নগর কীর্তনে যেতে লাগা কিন্তু মহাপ্রভুর পূর্বে এরে হরিনাম কীর্তনের কি প্রচার আজি মহাপ্রভু আহানের পরে কি অপূর্ব প্রচার আহানের মধ্যে বিরাট ডাঙর পার্থক্য আনা এ পার্থক্য আনতে কি হান বলেতে সৎপাত্রে নামে হান দান করা যে ওই নামে হানোর গুণে হান্না পার ও গোরাংতে বাবার নামে হান দিলে এখানে পাপা হানোর বলে হান লোকমুখে প্রচলিত কথা হানে আগে আসে কিন্তু আজি মহাপ্রভু আহানির পরে মহাপ্রভু মাদের তাতে কি হান বললে উচ নিচ না বিচারে যারে তারে গৌরা নাম যাচ্ছে মহাপ্রভু ডাঙর অনাচার হুক্কা অনাচার জাতপাত অনাচার যেগুলো আমার নামে হান যাসে যাসে মহাপ্রভুর আজি সে ভক্তি ভাব কি হান বলেতে হে ভাগবত শ্রোতা হে ভক্তগণ আজি সংসারে মাঝে ৮৮ জন্মে হানোর একমাত্র লক্ষ্যবান কোন কৃষ্ণ ভজন হরিভজন মানে একমাত্র কারণ হানা মাত্রা ও হরিভজনের পতুবতে এরা দিয়া মোহ মায়া লোভ লালসা ধন সম্পত্তির দিকে আমি গেলাম পরবর্তীতে কি হানি জানা পদগুণা বিয়ে ফেকতা এ সংসারিক ধর্ম এরা থাইতে থাইতেও প্রভুর পতুবতে আহার আজি মহাপ্রভু মাতার কি হান যে গো পূর্বেই কৃষ্ণ নাম মানল সে মুখে হরি নাম সল করেন ওতে প্রভুর কৃপা পিয়া সল করার কথা আর কাগজে গো এই মধুর হরিনামের তত্ত্ব গুণ মহিমা হান্না পিয়া এই হানরে যে গো তাতি করিয়া যে গো দূরে আছে ওপরে যদি নামর প্রভাবে ওপরে যদি কৃষ্ণ ভক্ত হম করে পারলে যে এ সংসারে হানা মাঝে অভক্ততে নিয়ে ভক্ত নেই হাতে নিয়ে মহাপ্রভুর সেই ভাবধারা খুদ্রা যে বই কৃষ্ণ ভোজের ওপরে পুনঃ পুনঃ বোঝানে না লাগে ওপরে হার পাশে মহিমা যে গো হান্না পাশ করে যদি কৃষ্ণ ভক্ত গ্রহণ করে পারলে তবেই তো কৃষ্ণ ভক্তের প্রথম লক্ষ্য ও হলো প্রচার এবং প্রসার মহাপ্রভুর মাধ্যমে নামের প্রচার করা তার প্রমাণ নেশায় আসক্ত সে মাদাইরে মহাপ্রভু গিয়া মাদের গাতা হে মাদায় আক্রমণ করে কৃষ্ণ নামে মাতে মহাপ্রভুর শিরদেশে আঘাত করিয়া রক্ত ক্ষয়করণের গা তথাপিও মহাপ্রভুর মাদের দা হে মাদায় মাইলে মাদাই কইলে বলো প্রাণ বোধনে একবার হরি বলো হে রাম মাদা
মোরে কি লিয়াও থাকি তাও নেই তোর মুখে আক্রমণ করে কৃষ্ণ নামে আদরে মাতে Liriche voce, dice. এই অপূর্ব সন্ন্যাসী গহি No? এগোরে দেখি সাদে করানি হায় হায় মাত্তা মাত্তা মিকি হান মাত্তা আক্রম মাদায় কৃষ্ণ বলে দিয়েছি দর্শি মুখে মাতুরি মাতুরি আজি মাদায় তার যেটা তারা দেহগর মাঝে ধারণ করেছে বস্তু মানে ক্রিয়া মানে তাতে এ সংসারে নিয়ে আসে এ যুগে নিয়ে আসে কিন্তু মহাপ্রভুর শিরোদেশে আঘাত করে রক্তক্ষয়ে আনতে ইয়াতে তার তাও অন্তরের মাঝে করুণা আন জাগিতে না এর নবীন সন্ন্যাসী বলে এগোরে মেয়ের সাথে ক্ষতি করলো তথাপিও বড় নাম মোরে মারে অর্থাৎ আক্রমণ করে কৃষ্ণ বলে রে বলে এগো কি সাদে Ora. এ হান মাতে রোহানোর মাঝে মহাপ্রভুর মাতে তাকে আমরা হে মাদা ওই অর্থাৎ মাতে আক্রমণ করে কৃষ্ণ বলে রে আজি মহাপ্রভু স্বয়ং ওবায়া মাদায় মুঙ্গানো মাজাইয়া তার সিমুখে কৃষ্ণ বলে মাতার গা ধনিয়া নাই এ ধনিয়া আনতে মাদার কান্না না তো বড় তা যদি উচ্চারণ করার মাসে মহাপ্রভুর শ্রীমুখের তো নকুলের কৃষ্ণ ধ্বনি আনতে মাদার কান্না না তো মিলবে না সমানে মাত্র মাদায় অন্তর মাঝে রাখ ভাব আনায় মাতুরি মাতুরি মাত মাত কি হা মাত আক্ষরম কৃষ্ণ বলে রে আক্ষরম মাদায় কৃষ্ণ বলে এক কৃষ্ণ নাম মাত্রে মাদায় তা যে তা ভক্ষণ করিয়া যে তার ক্রিয়া হলো উন্মাদ শিলুগ ও উন্মাদ তোমার হাবি হানিয়াতে শান্ত করিলা হে বৈষ্ণব আজি কি শব্দ আনতি মোর উচ্চারণ করা নিকা মাতলে তা তোমার এর শব্দ উচ্চারণ করতে মোর দেহ গো মাটির নুমে পেলুতা মহাপ্রভু মাদায় আরাকাক্ষরম করে মাতে রে বলে আরাকাক্ষরম কৃষ্ণ বলতে সমস্ত দেহগর পাপে তাহাবি মাদায় তা দূরিয়া পড়িয়া আজি তাই গ্রন্থে মাদের তা এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে তত পাপ পাপী কবু করিতে না পারে এক কৃষ্ণ নাম হানার মাঝে মাদায় সমস্ত দেহগর পাপে তাহাবি দূরিয়া পড়িয়া আনতে পাপ শূন্য দেহগর কিন্তু পুণ্যতে নাম আছে দেহগ পাপ শূন্য হইলে হাতে মোর দেহগ কি হারিলতা বলে মহাপ্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়িলতা মাদায় আজি ও মাদায় রে মহাপ্রভু উঠুট মাদায় মহাপ্রভুর অঙ্গ স্পর্শে সমস্ত দেহগ আজি পুণ্য হই আজি সেই মাদায় মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে হরি নাম কীর্তন করে আজি সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা আজ মহাপ্রভুর কারণে সমস্ত ভারত ভূমির মধ্যে যে সনাতন ধর্মহান সময়াহানের মাঝে লুপ্ত গেছিল ও লুপ্তশীল সনাতন ধর্ম পুনর্জীবিত হে ভাগবতগণ আজ মহাপ্রভুর কারণে নদিয়া সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে পরিচিত আজ এই মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত যাত্রা কালে যত লুপ্ত তীর্থ তাহলে মহাপ্রভু উদ্ধার করে দিল আজি আমার আরাধ্য ধাম ব্রজধাম বৃন্দাবন রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিরাজ গোবর্ধন আজি বস্ত্রহরণ ঘাট আজি বর্ষানা শ্রীমতী রাধার এতাহাবি সময়ার মাঝে পূর্বের লীলা অসে ভূমি লীলাভূমি হাইহান কিন্তু কতিপয় ভক্তা করিয়ে ও লীলাভূমি আনি মাঝে সেবা করে আসিলা কিন্তু কালক্রমে শাসক যে বাকা নাগরিক শাসক আত্মা আইলা ও বাকা ও তো অনেক ভক্ত বিতাড়িত ইয়া দরবারের পাদাব দেখে গিয়া আজকাল যে ব্রজধাম বৃন্দাবন রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড এটা পুনরায় মহাপ্রভু জ্ঞাহ দিয়া চিহ্নিত করিলা হে ভক্তগণ এরে গো রাধাকুণ্ড গো এগো শ্যামকুণ্ড গো এরে পর্বত গো আমার গিরিরাজ গোবর্ধন প্রভু আজি ইন্দ্রদর্প চূর্ণ করা লেখা বলে প্রভু কেমা বলিল তুলসী লোক এরে তীর্থ হাব্বি চৈতন্য মহাপ্রভুর কারণে ভারত ভূমির মধ্যে আজি পুনরুদ্ধার আজি এই সমস্ত ভারত ভূমে ও হলো মহাপ্রভু মাতের প্রচার এবং প্রসার হরিনামে বুদ্ধলা অন্তরে মি ভক্ত হইয়া কানালাই ভক্তগতে কুঙ্গ যার দর্শনে যার সংস্পর্শে আরাগাগো যদি ভক্ত হও পারে তবে সেই হয় পরম আগর সঙ্গে যদি আরাগাগো যদি কৃষ্ণ ভক্তি এবং কৃষ্ণ মহিমা যদি ক্ষমা পারা তাইলেও করে ভক্ত হবো হুদ্দালা ম্যাক খোলা হয় কৃষ্ণ যদি উলিয়া
কাল্য গম্ভী চলাফেরা নাই নিজে অন্তরন্তর ভজনী ভক্তর ভাব ফান্না ভক্তর ভাব ফান্দে জ্ঞান কৃষ্ণ নামে হ্যাঁ প্রভুর নামে হ্যাঁ পারিল মাহি প্রচার করেনি পারিল মাহি প্রচার করেন আজ তাই মহাপ্রভুয়ে আজ সত্য ত্রেতা দাপর যুগ হইতে কলির যুগের মধ্যে ধন্যতা প্রকাশ করে দেখান পুঙ্খান আজ শাস্ত্রে ধন্য বলে কলির যুগে কি ধন্য বলে সত্য যুগেরও সত্য ধন্য সত্য যুগ নামাতেছে ধন্য ত্রেতা যুগ নামাতেছে ধন্য দাপর যুগ নামাতেছে কলির যুগের ধন্য বলে ধন্য কলি পরবেশ ধন্য ধন্য গৌর দেশ বলে কলির যুগে কলির যুগের কৃষ্ণ ভক্তির প্রকরণ কৃষ্ণ ভক্তির মহিমা সত্য ত্রেতা দাপরের তো আর কেউ গুরুতর আর কেউ লুক তার প্রমাণ দাপর যুগের মধ্যে প্রভু বিদ্বেষী আসিলা না প্রভুরে না করে পুরা মুখামুখি প্রভু না হয় বলে পুরা আসিলা দাপর যুগের মধ্যে আসিলা দুর্যোধনে প্রভুরে এগো গলার পুতজ্ঞ এগো সরনাম হইগ এগোরে ভালো তুমি প্রভু করে এগোরে বন্দি করো দুর্যোধনের রাষ্ট্র বাহানা মাঝে মাতাশীল প্রভু শান্তি দিয়ে গেছিল দিনহানা মাঝে কতি ডাঙর পাপি গাইতা স্বয়ং প্রভুরে জগদীশ্বর প্রভুরে মুংহানা মাঝে দর্শন পারু গই মাতের দা এগো গলার পুতজ্ঞ এগো সরনাম হইগ মায়া খানে জানে গো এগো পুরাকার প্রভু গো বলেছি আজি ঔদিন উহান প্রভু যে রূপ ফান রাষ্ট্রবাহানোর মাঝে দর্শন দিল হুত তুমি ও রূপানোর তেজক্রিয়তার মাঝে হাবি আহিজি পেয়ে আগু দর্শন করেন বললাম একমাত্র পিতামহ ভীষ্ম মহাত্মা বিদুর দীর্ঘ দর্শন পেয়ে দর্শন পেয়ে আদিয়া মহাত্মা বিদুর পিতামহ ভীষ্ম আজুর করিয়া প্রভুরে ভক্ত হে প্রভু আজিকার এর রূপে হাতে প্রভু আগে কোনদিন ও দর্শন না পাশুক প্রভু আজিকার এক রূপে হাত দর্শন পেলে বলে খুব করে দুই নয়নে আজি নয়ন ভরে দর্শন করে হিতাম পিতামহ ভীষ্ম আজি ত্রেতা যুগে ত্রিকাল দর্শী ত্রিলোক জয়ী রাবণ এগোর রাম এগোরে প্রভু বলে রাইতা বনহানা মাঝে বলে 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 গাছর বাকল পিদিয়া আটলে করে বলিয়া পরিহাস করেছি অমাটিক ডাঙর পাপি আসিলা ও যুগের মধ্যে কিন্তু কলির যুগের মধ্যে এমন কোন ডাঙর প্রভু নেই বলিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু নেই জগৎ হরি প্রভু নেই বলিয়া প্রভুর মুঙ্গানা মাঝে নেই বলিয়া এসাদে পালপাতা আহিতা এসাদে পালপাতাতে অমাটিক ডাঙর পাপিতে আজি কলির যুগে নেই এবং কলির যুগের ধন্য বলে কারণ ও যুগ তার মাঝেতে তপস্যা করিয়া যজ্ঞ করিয়া বহু বছর বছর তপস্যা করানোর পরে প্রভু পাশে গেল আজি কলির যুগে প্রভু পানা দেখি হা অতি সহজ কিসারে একমাত্র হরিনাম এ মূল মন্ত্র হারল মহামন্ত্র হারল এই হান অন্তর্গর মাঝে জপ করলে হরিনামেব 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 কেবলম কলৌ নাস্তিব কলৌ নাস্তিব কলৌ নাস্তিব গতিরৈন্য এক কৃষ্ণ নামে আমি উদ্ধারণ এগুলো তুলনা করে যদি আমি আয়ার যদি দাপর এবং ত্রেতা যুগের প্রভুর লীলার লোকে কলির লীলা যদি তুলনা করিয়া দাপর লীলাবান ত্রেতা লীলাবান মাঝে ভক্ত বসতে বসতে প্রভুরে পাহিতা আজি কলির যুগের ভক্ত তাদের কি সাথে আমি নাও বুঝিয়ার প্রভু তিনেই বলিয়ার কিন্তু নদিয়ায় সেই উদয়গিরি পূর্ণ চন্দ্র গৌর হরি ও গৌর হরি নদিয়ায় উদয় প্রভু আয়তে কিতা বলে হে কলির জীব উঠো এবাকা পিয়া নিদ্রায় ধাইলাই তা প্রভাতে সূর্য উদয় আয়া হের এরে সূর্য দিহান ওইতই তো হরি নামে আলো তোমার জীবনে আর নিক্কাকার দিনে আর আরম্ভ করো বলিয়া প্রভু নিজে হরি নামান গায়া গায়া নদিয়াবাসীরা হাবিরে উঠাও 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 তাদের নাম করে কোন যুগে প্রভু নিজে আয়া ভক্তরা উঠিয়া হরি নাম কীর্তন করছিল তা ও যুগ কলির যুগ তাই আজ শাস্ত্রকার মাধ্যমে হে কলির জীব তুমি ধন্য তুমি যে প্রভুরে পিতারাই প্রভু বলে তোমার যুগে আইতে বলতে কি সাথে গো তুমি বুঝিয়া তাল করিয়া প্রভু পিতারাই গাও না গো তোমারে তাল করে তা তোমারে প্রভু দিতেই গো না আজি মাদের দা আইস জীব মর সাথে কৃষ্ণ দিব হাতে হাতে হে কলির জীব আহ তুমি হাব্বে মোর লগে হাব্বে প্রভুরে আদাতে পিতারাই গো না মাতরে আদে কুঙ্গ স্বয়ং প্রভুরে মাতরে দা তুমি হাবি মোর লগা হ তুমি হাবি কৃষ্ণ পিতারাই গো আজি চৈতন্য তাই কলির লীলা হানর
আমি তো ধন্য মনে করি আর কথা কলির যুগ জরমসি বলিয়া কিয়া বলতে কলির যুগর যে আরেক ডাঙর রহস্য আরেক ডাঙর গুণা হানতে তোমার চেতনা কলির জীবর জীব তাহা বিসিং কিয়া আসিংসি জরমসিতা চৈতন্য মহাপ্রভুর যুগ খানা মাঝে জরমসের আমি আর বিসিং হইতা এর সিং পাহাড় থেকে সাথে আসে আজি সেই নদিয়ায় নিমাই নাম পরবর্তীতে হইল চৈতন্য কিয়া চৈতন্য চৈতন্য শব্দের অর্থ হলো চেতনা চেতনা কি সাথে চেতনা কৃষ্ণ চেতনা যে নিমাই জন্মের কারণে ভক্তের প্রতি ভক্তের অন্তরের মধ্যে কৃষ্ণ চেতনা জাগিয়া তুল্য বলিয়া নিমাইয়ের অপর নাম হইল চৈতন্য আজি ও মহাপ্রভু হাব্বিরে কৃষ্ণ ভক্তির লৌসিকপা চেতনা হান করা শুরু আমার ও হলো কলির জীব ধৈর্য হইতা নাই আজি এ কলির যুগে আমার মাঝে হুক্কান যদি 4 বছরকার 5 বছরকার সোলার হয়েও যদি হরির নামে হান সুরে সন্দই তালে যদি হাবি হান অনুপাং হইয়া আরো বড় বাহুলিয়া প্রচার করে লাগলাম অমাটিক কোনাক শো বলে কি সাদা মাটিক সুরে তালে মিলিয়া হরির নামে আনদের তা কিন্তু আগে দে খালি কম বয়সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মাটিক নাই আমাদের কথা আমরা বুঝেছি পরিহাস করেছি কিন্তু আজি কলির যুগের মধ্যে ওরে কৃষ্ণ চেতনা মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং নাম প্রচারের কারণে হাব্বির অন্তরে জাগিয়া উঠেছে হে প্রভু করুণা সিন্ধু প্রভু আজি তিয়াসতার আমি জীবত হাবি চিন্তায় আইতা প্রভু এহান হার পানিয়া করলা তারা প্রভু তিয়াসতার প্রভু চিন্তায় আইতা আজি তিনে এলেতে তিয়া হইবে যে পেলে তো প্রভু সংসারে আর হাত বিহান নেই তুই কো আজি গ্রন্থের মধ্যে মাঝে জীবে লক্ষ কোটি আশা করে লক্ষ লক্ষ আশা করিয়ান নাই কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন ধুলি নাহি গিলি প্রভু যদি না মনার তাইলে মাটি হান আমাদের ধুলি কোনা গুণা তাইলে আমার সংসারে হান আসি সংসারে হান এরে জীবনে হান কার কারণ আহিতা প্রভু এ বানাবাসার আহিতা এরে চেতনা হান হাব্বির অন্তরে আসিলা আহিল হানতে আজি কলির যুগের মধ্যে কলির যুগের সব ভক্তই কৃষ্ণ চৈতন্যের কৃষ্ণ চেতনা তার অন্তরের মধ্যে আসে আজি এ কলির যুগে প্রভুর লীলার মধ্যে আয়া যে বাকা প্রভু লীলাহান্তে প্রভু আজি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ইয়া করে এক অঙ্গের মধ্যে কিসাদে অন্তরে কৃষ্ণ কালিয়া বাহিরে গৌর রূপে শ্রীমতী রাধিকা একই অঙ্গে যুগল রূপে প্রভু লীলাহান করে কিন্তু শ্রীমতী রাধা কুঙ্গ বলতে প্রভুর প্রাণাধিক প্রিয় এবং প্রেমের গুরু প্রভু হাবিত্যনিয়াম বানাপাশে কুঙ্গ বলে শ্রীমতী রে বানাপাশে আজি এ প্রেম ধনে হান প্রভুরে হিকাদেশে কুঙ্গ বলতে শ্রীমতী রাধাই তাই প্রভু মাতা দেখিয়া রাধে তুমি আমায় প্রেমের গুরু রাধে রে তোর প্রেমে হারে জগৎবাসী হার পেলার আজি মরৌ কৃষ্ণ বলে চিন্তা রাধা আজি শ্রীমতী রাধা যদি নেইল প্রভুর চিনারে কোরা হিপিলাইছা হরি বল হরি বল রাধে রাধে তাই শ্রীমতী রাধারে পুনঃ পুনঃ রাধাই আমার প্রেমের গুরু আজি ও শ্রীমতী রাধাও গো কলির যুগের মাঝে প্রভুর লোকে দেহাঙ্কর মাঝে না পলিগা হাতে পৃথক করতে প্রভু না দেহের তারা প্রভু আজ শ্রীমতীর না দেহে না দেহিয়া সেই দাপর যুগের মধ্যে শ্রীমতীর লোকে প্রভুর যেতা প্রেম লীলা রসতা পুনঃ পুনবার মনে হানা মাঝে জাগিয়া ফেরু বাঁকা এরে প্রেম রসতা আমি কুম্পি পিত তা কারাঙ্গা সাধন করতো কথা বলিয়া প্রভু বাহুল হইয়া যার গাতা না আজি সেই নদিয়ার তদানীন্তন নদিয়ার অনেক ভক্ত এবং পণ্ডিতের ঘরে 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 গিয়া মাতার গাতে কিনা বলতে হে পণ্ডিত গণ মিতে নবীন সন্ন্যাসী অতি অল্প দিনের মধ্যে আমি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে লুগা কিন্তু প্রভু বোঝানের পত হান্না পাওনি প্রভু কি সাথে বস্তুতা কৃষ্ণ কথা মরে খানিয়া আম করে হুমা দিই রে আজি সেই পণ্ডিত বড় জ্ঞানী পণ্ডিত মনে মনে চিন্তা করতারা প্রভু আজি প্রভু মাতা কৃষ্ণ ভজনের কত আমার এই কাজে উল্ল প্রভু আজি মাতের প্রশ্ন আনো
প্রভুর জেহান মাতের আকাঙ্ক্ষা আর মনের আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ণ করে নোয়ার তাই এখান দিয়া একে অপরে চেয়েছে মাতাটা প্রভু এ মাতর কথা আনি প্রভু আমি মাতা রেখে মতা নিয়ে এসে প্রভু সার্বভৌমটা চাইছিলাম প্রভু আক্রমণ করে জাগারে আজ মহাপ্রভু কলকাতা সার্বভৌম ভট্টাচার্য পণ্ডিত বল সার্বভৌম ভট্টাচার্য গিয়া প্রভু এ কথা মাত্র হে সার্বভৌম পণ্ডিত মরে কৃষ্ণ তত্ত্ব কথা খানি হুমলা দেই কৃষ্ণ ভজনের পথ খানিক করে বাগা দে আজি সার্বভৌম পণ্ডিত আজি বিদগ্ধ পণ্ডিত জ্ঞানে জ্ঞান যুগ প্রভু প্রাপ্তি অরে হান আজি সার্বভৌম পণ্ডিতে আজি মহাপ্রভুর এর নিবেদনে হান মাঝে হার পেল তো হরে কৃষ্ণ প্রভু আজি প্রভুর কথা কৃষ্ণ কথা হুনানি কাবলিয়া মনে কৃষ্ণ ভজনের পথা গরতা প্রভু সার্বভৌমে পুল্লা ভাগ পেল হাতিয়া মাতা প্রভু আদিত্য যে মনের বাসনা আনলো প্রভু কৃষ্ণ তত্ত্ব কথা কৃষ্ণ ভজন কথা হুনানি মনের প্রভু ও ভজন কথা তত্ত্ব কথা মাতারে শক্তি প্রভু মোরাং নেই প্রভুরাং প্রভুর লীলা রাস গানা এহান্তে না মাদের তারা সার্বভৌম হার পেল পণ্ডিতে প্রভু তোরাং তোর লীলা রস দেখায়া হুনানির মতন শক্তি প্রভু মোরাং নেই প্রভু প্রভুর আজির নিবেদনে আনা সার্বভৌম পণ্ডিত প্রভু আজ্ঞতে আসে আমার সমস্ত ভারত ভূমি আনা মাঝে হাকুম্পে দক্ষিণ ভারতে প্রভু রায় রামানন্দ বলিয়া ভক্ত আসে প্রভু ঔগরাঙ্গে লেখাতে প্রভু যে মনানোর বাসনা আনলো প্রভু কৃষ্ণ কথা হুনানি মনা এহান পূর্ণইতে প্রভু মিহার পাওবি হা সার্বভৌম ও সাধকতা হা প্রভু আজি সার্বভৌম পণ্ডিতের কথা অনুসারে প্রভু দক্ষিণ ভারতে গমন দক্ষিণ ভারতে গিয়া আজি রায় রামানন্দ কিসাদেতে চিনানি আজি সার্বভৌম পণ্ডিতে মাতের তা কিতাবুলের বললেছে প্রভু রামানন্দ যে বাকা স্নানে আহেরু বাকা ওখানাতে প্রভু চিনতে দলে আহান মাঝে তারা কাকল্লা করি আগে বাজানা দোলা হান পিছনে বাজানা দোলা হান বাজা 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 রামানন্দর স্নানে আন তারা গো গোদাবরী স্নানে দাদা গোদাবরী স্নানে যে বাকা আন তারা ওহনাথ হার পিস এবার রামানন্দ আহেরু হান আজ মহাপ্রভু গোদাবরী তীরে রামানন্দরে বাসিয়া বইয়া থাকতাম কিন্তু আচরণ দেখি আর বলতে ওই একই সুরে আজানো লম্বিত বাহু দুই বাহু তুলে গোদাবরীর তীরে হরিনাম কীর্তন করে করে বইয়া থাকতাম আজি রামানন্দর স্নানে তারা সময় হার মাঝে বাজনা বাজিয়া মুঙে বাজনা দোলাহান পিছনে বাজনা দোলাহান আজি পালকি হার মাঝে দলিয়া হার মাঝে বইয়া তারা হার মাঝে এ মধুর সুরে প্রভুর কণ্ঠবত্ত নুকুলের হরিধ্বনি হারান যে বাকা রামানন্দর কর্ণকুহরে হবে ইঙ্গিত করে তার রামানন্দ তুমি বাজনাটা বন্ধ করো মনে পালকি হাত লামালি বলে তানুরে হাবির পিছনে দিয়েছে আজ জোর করে করে জায়গাটা আজি মোর দেশে হানোর মাঝে এমন কুম্ভ আহিল গো এত মধুর সুরে হরিনাম কীর্তনে হান হরিনামে হান মোরে গারে গো কুম্ভ আহিল গো আজি রামানন্দ কাকিয়ান তরাতরি করে করে গোদাবরীর তীরে গিয়া পড়িলা দেহের তো দেখে গোদাবরীর অপর পাশে আজি মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আজি দুই বাহু তুলে বিভোর হরিনাম কীর্তনে করিয়া বইয়া আজি পরম ভক্ত রামানন্দ আজকার এর সন্ন্যাসী কিসারে এর নবীন সন্ন্যাসী আমার দক্ষিণ ভারতে কোনোদিনও না আছে কিন্তু প্রভুর রূপ দেহ এবং প্রভুর মুখে হরিনাম কীর্তনে হানোর সুমধুরতা হানোর মাঝে আজি রামানন্দর মনের মধ্যে ভাবা হা প্রভু আজি যেগর অপেক্ষায় প্রভু এতদিন হ্যাঁ বাসে আসো প্রভু আজি মোর প্রভু আহিল পাউবি আজি গোদাবরী হাল্লা লইয়া গিয়ে আজি প্রভু আজানুলম্বিত বাহু তুলে মহাপ্রভু হরিনাম কীর্তন করিয়া বসে প্রভুরে ভক্তি করে কথা বলে আজি প্রভুরে রামানন্দ ভক্তি করে গাহার মাঝে রামানন্দে মধ্যে কি সাধে গোমরে ভক্তি করে হে সন্ন্যাসী প্রভু মেয়েরে কটক শহর মাঝে নিয়ে আসু বলা
হাতর নাং হাতে কিনা রামানন্দ ও রামানন্দ সত্যান্ত কষে আজি মহাপ্রভু হে রামানন্দ মোরে নদিয়া সার্বভৌম পণ্ডিতে মাতলতা তোরাং দিয়া পেঠিলতা না বিশেষ কামাহানোর কাবুলিয়া আজি ও রামানন্দ গতীয় সত্তা আজি মহাপ্রভু এবং রামানন্দের পরিচয় রামানন্দের অন্তরে ভাব ফান্তি কি হা সার্বভৌম পণ্ডিত গিরক গই কি কামাহানোর কাবুলিয়া আজি সন্ন্যাসী প্রভু অপূর্ব সুন্দর সুঠাম দেহ এ সাধে সন্ন্যাসী মর্দেশে আনবাজে কোনোদিন না হাসে না দেশু এই গিরক আজি কি কামাহানোর কাবুলিয়া যা পেঠিল থাকো এহান যে বাকা মহাপ্রভু এবং রামানন্দর লগে কিঞ্চিত কথোপকথনা হইলু হানবাজে আজি পরম ভক্ত রামানন্দ মহাপ্রভু রামানন্দের ওই গোদাবরীর তীরে আলিঙ্গন করল রামানন্দ প্রভু জিজ্ঞাসাতে যে স্থান হানামাজে বইয়া তিয়ে মেয়ে কৃষ্ণ কথা আলোচনা করতা গায় ও স্থানও হানামাজে করে নেগা তিতে মন্ত্রিয়া হইয়া অঙ্গরাজ্য হুক্কাং হুড়ুমুড়ু রাজা সভা হইয়া সন্তানদের তোর ও যে জায়গা হানামাজে বইয়া আলোচনা করলেতে লুকালুয়া খাইতে হিম্পিতা না না প্রভু মোর দেশের মধ্যে প্রভু অনেক সাধু সন্ন্যাসী আই তারা ও সন্ন্যাসী তাই তার সাধন ভোজনে হিন্না পাকা বলিয়া রাজ্য তো দূরেই করে গিয়া প্রভু সাধন কুটিরাকে হুক্কাম সাধন কুটির হম করে দেশ প্রভু উপে মাঝে নির্জনে প্রভু দিকে বইয়া কৃষ্ণ কথা আলোচনা করতা গায় কোন মানব বুঝে না জিতা লাগা প্রভু ও সাথে নির্জন শান্ত স্থান হলো সুপ্রভু আজি মহাপ্রভুর এ কথা যদি মাতিয়া দিয়ে আজি রামানন্দ তার রাজ্যের মধ্যে নিয়ে গিয়া ও সাধন কুটির শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ মাঝে মহাপ্রভুরে নিয়ে গেল নিয়ে গিয়া হলে মহাপ্রভুরে আসনহান দিয়া মহাপ্রভুর সম্মুখে ভক্তি করিয়া আজি রামানন্দ মহাপ্রভু মাতের হে রামানন্দ কৃষ্ণ ভজনের পতক মোরে খানিক করে বাঁকা কি সাধে বসলে প্রভুরে পানা আজি রামানন্দ একা একা করে মাতের তা প্রভু জগৎ হরি প্রভু শ্রীকৃষ্ণ রে পেইতে গেলে গেছে প্রভু শ্রীমতী রাধারে চিনানি লাগতো ও প্রভু রে একমাত্র শ্রীমতী সারা কোনা চিনে পারে শিবনা আজি শ্রীমতী রাধারে না চিনলে প্রভু কৃষ্ণ পানা ক্ষমতা নেই তাই আজি রামানন্দ মাতের তা রায়ের ভাবে ভাবিত না হইলে ভজিলেও না পায় ভজেন্দ্র নন্দ শ্রীমতী রাধার ভাবে হানামাজে হমান বাল্যকা প্রভু জগৎহরি প্রভু ওরা পানা ক্ষমতা নেই আজি ও প্রভু রে একমাত্র হার পাশে মুহূর্তে মুহূর্তে ক্ষণে ক্ষণে প্রভু কুম্ভকা কুম্পে কি সাথে কি আচরণ না করলুয়ান হার পাপা লিবে একমাত্র শ্রীমতী হাতে শ্রীমতীর ভাব পানা না হবে লিগা শ্রীমতীরে না চিনলে প্রভু কৃষ্ণ পানা ক্ষমতা নেই এরকম প্রভু শ্রীমতীরে চিনানি শ্রীমতীরে কি সাথে চিনানি পঞ্চরসের রসিক যারা রায়ের ভাব বুঝবে তারা পঞ্চরসে হান্না পেলে শ্রীমতী রাধারে বুঝানি নোয়ারতাঙ্গায় প্রভু হারপান নোয়ারতাঙ্গা হা পঞ্চরসান্তে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর এই পঞ্চরসে হান্না পেলে প্রভু শ্রীমতী রাধারে চিনে নোয়ারতাঙ্গায় শ্রীমতী রাধারে না চিনলে জগৎহরি প্রভুরে চিনানি ক্ষমতা নেই আজি রামানন্দ আজি মহাপ্রভুরে সেই পঞ্চরস আখ্যান আখ্যান করে ব্যাখ্যা করে করে আনের কাজ শান্তরসে আনতে কুম্ভান ঋষি কুলে নির্জনে হিমালয়ে অরণ্যের মধ্যে গিয়া সংসারে ত্যাগ করিয়া একান্তে যে প্রভুরে ভজন করিয়া প্রভুর আরাধনা করিয়া প্রভু পানার পতগ পাশে ও পতু বলতে শান্তরস আমি দাপর যুগের মধ্যে যদি আয়ার তাহলে যুধিষ্ঠিরের ভাবহান শান্ত ভাবে প্রভুরে চিনে সেগো প্রভুরে বোঝে সেগো যুধিষ্ঠিরের ভাবহান ও শান্তরসের ভাবখান বলিয়া দ্বিতীয়তে দাস্যরস দাস্য মানে দাস দাস মানে বৃত্ত যে ওই লিশিলিথল করের উপর প্রভুর লিশিলিথল করের উপরে দাস গো এভাবে আনতে কুম্ভানা বললেতে প্রভু ত্রেতা যুগের মধ্যে অষ্টসিদ্ধি জ্ঞানী
হান্না পিবনে সিদ্ধির মধ্যে অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্তি আছে হনুমান ও বইয়ের অষ্টসিদ্ধি জ্ঞান এটা হাবিতাক বেদ দইয়া মিতে কি গো বলতে মিতে একমাত্র রাম প্রভুর দাস গোনা প্রভুর লিসি করুরি গোনা বলে চিন্তা নাইলে হনুমান রাং যত হানে জ্ঞান আছে হনুমান রাং যত হান বলহান আছে হনুমান রাং যত হান গুণ এবং সিদ্ধি আছে কারণ এটা সিদ্ধি এবং জ্ঞান পেয়াও দিয়াও ও তাহা ব্যাগ বেঁধে ধইয়া মিতে কুঙ্গ তুমি প্রভুর দাস গোনা চরণ সেবার দাস গোনা আজ দাস গইয়া সেবার দেখিয়া প্রভুর আজ্ঞাবাহী দাস প্রভু যে বাকাই যাহার আজ্ঞা হার করার কোনো কথা না হা প্রভু চুমস প্রভু জিতুগা খুদ্দলা প্রভুর আজ্ঞা পালন করে করে প্রভুর আজ্ঞা পালন করে করে যে বাকা রাম প্রভুর মনর বাসনা মনর যেটা চাহিদা তা যে বাকা হনুমানে পূর্ণ তৃপ্ত করে পারলো বাকা প্রভু নারায়ণ অবতার অন্তর্যামী প্রভু এত সব উপমা যেটা আসিলা নাই কুঙ্গ কুঙ্গ আসিলা বললে যে বিভীষণ আসিল নল নীল অঙ্গদ সুসেন বৈদ্য প্রভুর ইহার মাঝে আসিল জাম্ববান আসিল এটাহারি উপাং লাভ করিয়া আজ লঙ্কা যুদ্ধ জয় করে মাসুতা উদ্ধার হই লাগা হয় কিন্তু এ তাহাবির মধ্যে অন্তর্যামী প্রভু হনুমানরে কৃপা করল কি সারে কৃপা করল বলতে এ হনুমান তোর যে শিষ্য গইয়া দাস গইয়া তোর সেবা করানোর জিহান ভাবে হান হাত দিয়ে মরে পাগলা করলায় মারুপেও পাগলা করলাম মরে যুদ্ধ হেন মাঝে অন্য সৈন্য সামন্তও পাগলা করলা হনুমান তোর পাগলাকে হাতে এতারা তত্ত্বঙালো অন্তর্যামী প্রভু হার পাশে হার দিল তারপর কি বলতে এগোর মনে হান ওর সেংসেঙে হাতে ভাবে হাতে এগোই মরে যে হান ভক্তিহান করে দেয়ানোর এ হানোর পরিণামে মোরান্ত কীর্তন না মনে কীর্তন চালাবে তার হুদ্দালা প্রভু কুম্বাকা লেশিহা করবো তা কুম্বাকা কথা আমার কথা এহানেই পালন করিবে এহানেই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আনন্দ তারা হনুমান আজির দাসগণ আহার প্রভুর লেশি লইতল করানি হানোর মধ্যেও হনুমান ও লেশি লইতলে হান বাকে তারা তত্ত্বঙা আলোচিতা আজি ওই হনুমান আজি প্রভুর কৃপা পেল গা দিন ধান কুন্দি যেদিন রাজসভার মধ্যে ইমা সীতারের পুনরুদ্ধার করিয়া ইয়া অযোধ্যার মাঝে আইয়া থায়া অযোধ্যার মাঝে প্রভুর লগে যেটা অতিথি আসিলা এ অতিথি তা হাবিরে কয়েকদিন তানু অতিথি সেবা করানির পরে বিদায় দি তারা দিল ভান আজি প্রভু যুবরাজ লক্ষণ এবং ভরত শত্রুঘ্ন এরে অতিথি প্রভুর লগাইয়া হাসিলা এ তারে বিদায় দি তারা দিন হান হনুমানে কৃপা পেল কি সাদে বললে রাম প্রভু ভরতরে আদেশ দিল তা হে ভরত দাদা এ অতিথি যেটা আজি আমার অযোধ্যার মাঝে আসি এটা কোনো আগু কমতা না গই আজি এটার মাঝে আগু যদিও কমইল এটা পারা লঙ্কা যুদ্ধ বিজয় করে নলুগাইছ এটা হাবির পাংলাকে নিয়ে এটা পারা ত্রিলোক স্বর্গমর্ত পাতাল জয় করিয়া আসে ও রাবণরে নিধন করিয়া তোর মা সীতার উদ্ধার করে সুগাগো হানতে এ অতিথি তাই বহুদিন কয়েকদিন মরে পিথানার পর আজি বিদায় চি তারা হানতে তারুরে আমি দেনার তাতে কিতা আসে ভরতের পাতে দাদা মাত দাদা কিতা দাদা আজি তামুরে দান করানি এমন দান আহার কর যে দান করিয়া যে মোর মনে তৃপ্ত হই দাদা মাত অযোধ্যার রাজকুশগর মধ্যে যত হীরা মণি মুক্তা ধন সম্পত্তি আছে রাজকুশগর এর রাজকুশগর ধন সম্পত্তি এটা আগ করে আজকার মোর অতীতে তারা দান করতে করতে যদি রাজকুশগর পূর্ণভাবে যদি শূন্য হয় ওটাইতে মোর মনে হারাবা যে ভাবা হারাইত আর তাতে কিতা মোর যত আজি অযোধ্যা নগরী ওর মাঝে রাজ্য আর মাঝে যত ধন আসে তাহা বিদিয়া হবি আমি মোর অতিথি তারা সন্তুষ্ট করলো বুড়ির ভাবা হইত আর তাদের তাদের দিন আর দাদা চুমসে আজি প্রভুর নির্দেশে ভরতে আজি এর রাজসভার মাঝে অযোধ্যার রাজকুশে ধন হীরা মণি মুক্তা তা থালি ভরি ভরি
তার দিকে তারে আক্কি গাক্কি করে দিয়া দিয়ে দিয়ে লোভ করলো। শেষে হনুমানরে ভরতে পাহরে সিদ্ধা না, প্রভু পাহরে সিদ্ধা ই মাসিতাই খান্তা করে মাতৃতা প্রভু হাসিতে মম জ্যেষ্ঠ পুত্র হনু কিবা দোষ কইল। হাবিরে তৃতীয় মাটিক ধন সম্পত্তি তালা প্রভু আনন্দ দিয়ে তামরে দান করলে মোর যে ভাবুত হনুমান কি দুঃসাহ করছি না হনুমান রে কি তাহার প্রভু নাতলে তার আজি প্রভু মাতে শীতে কইতে হনুমানতে হাইয়ার হনুমান হতে মে পাওয়ার শুরু আজি মাসিতাই মাতৃতা প্রভু কোনদিন আর হনুমান প্রভু তোর মুঙ্গানা মাঝে আসনে কি তার বসিদ্ধা যে পে প্রভু বিরাজ হনুমানের চরণ সেবা পেঙ্গা বলে চরণ না কার বহরনা প্রভু চাপা চা হনুমান প্রভু কুবে বুহতা আজি সিংহাসন না তো চার হাতে তোলনে চরামতে প্রভুর চরণ না মাঝে আঞ্জলি করিয়া বই আসো। হরিবল হরিবল। আজি এ দৃশ্য আনতে ইয়াতে আজি রাম প্রভু মাতে হেসিতে আজকাল রাষ্ট্রবার মধ্যে শীতে মোর দেহ তুমি কোনো অলঙ্কার না লাগা সুখো মোরান্ত দিনগুলো আমি আজ তুমি কি তাও দেন আর শীতে তোরা কোনো কিছু বস্তু আর ধাইলে দেনে রাজপুষ গো ভরতা মাত্র শূন্য বলল কুরান্ত ভরতায় না দিতে গেলাম আজি মাসিতাই মাতৃতা প্রভু এই মুকুতার হার প্রভু তোরা থাল্লা মরে পিদারে সেগুলো লেবে নাই প্রভু হা এর মুক্তা লাল করে দিংনে মোর হনুমান রে হাসিতে দেবে আজি মুক্তার হারে ডাল মাসিতাই খুলিয়া দিয়া হনুমান রাঙ্কা দাহানা মাঝে গিয়া দিয়া মাতৃতা হনুমান তোর প্রভু পাহরে সে বলিয়া হনুমান তুই দুঃখ না করিস মিতে তোর জীবনে পাহরে পারবো না হনুমান বাকি হাবিরিতে ধন দৌলত প্রভু দিল নাই হনুমান তোরে দেউরি বস্তু হাতে কি হাত বলতে তোর প্রভুর শ্রীহস্তের স্পর্শ প্রভুর আত্মাংশ বসে এতদিনে আর তোর ইমাসি তার কারগর মাঝে তোর প্রভুর চিনোদ্ধার বলিয়া শুভাবর্ধন করে আসে না হনুমান এ হাতেই মনে করিস তোর প্রভু আকশাটা আসিয়া মনে করিস হনুমান এ হানুমাতে হাতে আজ হনুমানের গালগর মাঝে পিড়া দেয়া মাঠা দিতা হনুমানরে সরল প্রাণা হনুমান আজি ইমাই মাতৃ কথা হাতের মধ্যে চিন্তা করতে হাই হাঁকো বাকি যে তার ধন দৌলত পেইলা তাতে রাজকোষ গড় ধন পাশি তারা মি পেইলু হাতে কি হান প্রভুরা থানার সকসে ইমার সীতার গার্গতে তো দিন হান আসে হারে ডাল মরে ইমাই দিল তাকো হরিবল। এ ভাবে হান হনুমানে নিংসিং ওয়া এত কতে মনে মনে মুখশিয়া কি হাতে ও তাইলেতে আজি হনুমানের সরল প্রাণা ইমাই মাতলো মাইতে এ মুক্তা তার ভিতরে নিশ্চয়ই আহান্তে থাইলগো বলিয়াতে মুক্তাটা আগ্রাগ্য করে হনুমানে বাঘ বাঘে কামারা চানা করতাম হরিবল হরিবল। আগ্রাগ্য করে বাঘে বাঘে যেতে মালা ডালোর আদা দিয়ে পিয়া লোমকরণের গাহান্তে পিঠিয়ানা মাঝে সিংহাসনানোর কাদাহানা মাঝে উপাসে প্রহরী গইয়াল যুবরাজ লক্ষণে এলিলা দেখাতে কথিতে মনে হানা শো করিলা হে হনুমান কিহান করতাম হা যুবরাজ এটা বড় মূল্যবান মুক্তার হারাক দাম প্রভু আত্মাল্য পিদাতে সেই মানে ও হারুডাল ইমাই গার্গত্ব বলিয়া তোরা বানা পেয়া দিল কিন্তু জন্মেতে পশুজাত হানতে এটা বারা মুক্তার মূল্য আর হান্না পিয়া কামারা বাগরতা নাই হে হনুমান ইস বুঝিয়াতে পরিতাপাহান লক্ষণে তিরস্কার জনিত কথা আরো মাঝে দেখানি পরিতাপাহান করলো মাঝে আজি হনুমান আজ করে আমাদের হে যুবরাজ হাইহান মাপলে যুবরাজ হাইতে না মরি জনমে হানতে পশু কুলে জনম গো মি দেব গৌ না গই দানব গৌ না গই মনুষ্য গৌ না গই মি দৌ গৌ না গই রাক্ষস গৌ না গই মনুষ্য গৌ না গই জন্ম আমার পশু কুলে হাইহান পশু কুলে জনম হানতে পশু গই মি মুক্তা তালতে কিতা করতো ইমাই মাতে শিলি কথা বান্দি শিবয়াতে এ মুক্তাগর ভিতরে নিশ্চয় আহান থাই
বুলিয়াতে বিশারি আর চাউরিতে না চাউরি হাতে কামারা কামারা বাগে বাগে চাউরি হাতে ও ধরু আর না পাউরিতে না না পাউরি হাতে এ মুক্তা তারা দোলা মুক্তা হলো মিশে কি তা করতো মি পশু ওই মুক্তাটা লাগলে দেখতা দৌড়ই তো ধা মিতে জন্মতা আবার পশু কুলে নিজের বলা হাত কি হাত মুক্তাগর ভিতরে বিশাল হাত হাই যুবরাজ এ বাঁকা মরে মালা ডাল পিদাদের আর সময় ইমাই কথা যদি মাতলো না হে হনুমান এরে মালা ডালতে তোর প্রভুর শ্রীহস্ত হান স্পর্শ সে মোর লাগত দিনে হান সুবাদি আসে গো এ মালা ডালতে তোর প্রভু মি একসাথে আসিয়া কি করে উল্লেখ যাবা বললো হাতে কিবার মুক্তাগর ভিতরের মাঝে মোর প্রভুর নামে আর মোর ইমান নাগে আর কোনা পে থাপড়িল গা পাউনি এ হানচেই গুলিয়াতে বাগে বাগে চাউরি হাতে আগর ভিতরে উনি হাতে প্রভুর নাম মানে মুক্তা ডগর মোরাকতে কি যদি নামে আধাইলিস্তে মুক্তাগার মহামূল্যবান নাম মিলে আমি হাই বললো মি যে ঘরে মিশরে ও প্রভুর নাম মানে মুক্তা ডগতে মিতে কি তা করতো এ কথা হার হনুমানের মাত্র হারামাজের লক্ষণ কথিত শরীর হা মুক্তাগর ভিতরে হনুমান প্রভু বিশারাতা প্রভুর নাম মান বিশারাতা মুক্তাগর ভিতরে যদি প্রভুর নাম মান আসেন এগুলো বিশারার মাইতে তোর দেহ তো নিশ্চয় কোথাও প্রভুর নাম মান থাকাইব তোর দেহ তো নাম মান থাকাইব হনুমান দেহ আছে তোর দেহ মধ্যে প্রভুর নাম মান কুম্পিয়া হাতা লক্ষণে মাতে হিতা হতলা প্রভুর নাম মান কুম্পিয়া আসিতা তোর দেহ তো বাবুরে সুনাম আজি যদি প্রভুর নাম মান তোর দেহ কোথাও স্থান আনাবাজে যদি দেহ বানারো ও তাইলে হনুমান এরে চাউলিয়াতে চপলমতি চঞ্চল স্বভাব লক্ষণ আত্মানা মাঝে কাজ ধরে ফেলতো লক্ষণর আতে তুল্য কার্দনুকতা দেখিয়া এতদিন হান সংগ্রহণ করে সে হনুমান হার পা রঘুবংশ আর কি সাদে বংশ রঘুকুল রীত চলিত আই প্রাণ যাই পর বচন না যাই রঘুবংশ হাতে সাদে হান তানু প্রাণ জান হাঙ্গে লেগো মা তারা কথা বলতে তানো সিদ্ধ করে পালন করতে রাখো আজ লক্ষণে মাত্র কথা আর দেখি হা যদি তোর দেহগর মাঝে কোথাও যদি প্রভুর নামে হান যদি দেওহান আর উতাইলেতে আজি তোর প্রাণ লম্ব আজি লক্ষণের এক কঠোর বচনে আমাজে হনুমান অতীতে মনে আর দুঃখ পেল দুঃখ পেয়া প্রভুরে আজুর করে করে নির্বাক কোন কথা না মাতিয়া প্রভুরে আজুর করে নিবেদন করতে প্রভু আজি এর কপি জাত পশু সবে করে প্রভু বানা পাশিলে কৃপা করেছিলে হাতে প্রভু আজি মোর প্রভুর চরণ দুলির কৃপা ভানে এতা পারা বিশাল সমুদ্র গো প্রভু আক ফালেলা রসিল নাই প্রভু ওদিন হাতে মোর প্রভু মোরে কৃপা করেছিল নাই নাইলে মি পারা গই এতা পারা বিশাল সমুদ্র গো লালনি পাউরিস্তা লালনিতে লালিলু যে ঘরে তিলুক জয়ী তিন লোক জয় করিয়া বসে রাবণ ও রাবণর লঙ্কাওয়ান হাবিহান উতনা অগ্নি জীবন দকার করে যে বেড়ে এলো মোর রাবণে কীর্তাও করে নরেশিল মোর প্রভুর কৃপাহান মোর দেহগত আসিল যেদিন সাগর তোটে যুদ্ধর হাতিগর মাঝে লক্ষণ যুবরাজ শক্তিশালে পড়িলার রাতিহানর ভিতরে গন্ধ বাদলত তো গিয়া হজকাঙ্গা বলিয়া দিয়া পেঠাইলাই প্রভু ও যাবে ঢেলাই দিনু আর প্রভুর চরণ আর ভক্তি করে আজিয়া প্রভুর চরণ দুলি শিরদে চলিয়া গেল লুগারো কুড়াঙ্কার গন্ধ মাদল গিয়া চিন্ত কথা প্রভু দুনিয়ার বিশাল ভাবে গন্ধর্বের হাবিয়ার নুকুলিয়া মোর লোকে যুদ্ধ করানে করলা এটা হাবির লোকে যুদ্ধ করলে বিয়ার নাম ভুই তুই দেহুরি ও গন্ধর্ব ধরে পুল্লাম টেকার আগত তুলিয়া গন্ধর্ব গাঙ্গুহান মারে দিলু মারে দিয়া হদিয়া এখনো হজক বিশালীন বুদ্ধে সূর্য নুকুলিন নুকুলিন বলে সূর্যদেবরে ভানুরে আহ্বান করতে হে ভানু মি হনু আক্ষরম তোর লগে আমি দর্শন আন পেঙ্গুলরে সূর্য নিকটস্থ বলে কাদা পাইলারো সূর্যদেবরে মাতে হে ভানু তোর সূর্য বংশে আজি লঙ্কার সাগর তটের মধ্যে মরণ হাটের কাউলিয়া প্রাণ ধান পাশে আসে তোর সূর্য বংশী আজি তুই যদি সেই লঙ্কার সাগর তটে যদি তোর কিরণে আর যদি গিয়া ভোরগা ও তাইলে তোর সূর্য বংশ মরত তোর সূর্য বংশ মৃত্যুর কারণে আর কি দেখো আর কি তামাত তুমি
হা ঔষধ হতা হায় ঔষধ সময় অনসে আজি দিও দুই হা তোর কারণে হা লঙ্কার মাঝে পরাণীর আগে যদি নিগন্ধ মাদলত্ব হজকতা নিয়া পৌকরণিকা ও তাইলে তোর ও সূর্যবংশী ও চিন্তাই তুই নাইলেতে মরতই এহান মা দেওয়া যে সূর্যদেবের মানে মিথ্যে প্রকৃতির বিরোধিতা করেন মারুনি হনু কি সাথে বিধায়িত আয়ু তাইলেতে প্রভু সূর্যদেবরে আর থানা মাঝে চিপিয়া ধরিল তা হনুমান যত সময় প্রিয়া মর যুবরাজ লক্ষণ সুস্থ হইয়া না উঠে তত সময় তিমরা থানা তো ঢুকলে পারবে তা না হইল এগুলো মহা সূর্যদেবরে ভানুরা থানা মা চিপিয়া দিল গন্ধ মাদল টেঙ্গারা মাঝে কাইতে গা হজক নাচিল উড়ি সময় হাতে দিয়া যারগা পুল্লাম টেঙ্গারা গো জাকারা উহুলি আনিয়া লঙ্কার মাঝে ভোগ করলুগা সুসংগদ্বয় আজি হজক চিনে চিনে ও পিত্ত নিকালিয়া হদে আজি লক্ষণ যুবরাজর মুখে যে বাকা হজক দিল আজি প্রাণান চিন্তা এলো পুনরায় ও গন্ধমাদল টেঙ্গারা গো রাতিয়ানোর ভিতরে নিয়ার প্রভু আজি হিমালয় সদস্য প্রভু এরে বাদরে লই প্রভু এরে তাহাবি প্রভু করে পারাই তা কিসালে প্রভু মোর প্রভুর চরণর দুলির কৃপা মানে আসিল হাতে প্রভু এতদিনে আমি করে পারাইল দাদাই আজিকার দিনে হাতে প্রভু শেষ দিন না প্রভু অযোধ্যা থাইতে আমি হাবি বিদায় আজি তাহাইগা প্রভু এর শেষ বিদায় দিনে হেনামাজ আজি যুবরাজ লক্ষণে যে বাক্য মাত্র হাতে প্রভু মনে রাজ্য বরি পিল আজিকার দিনে মোর প্রভু যদি মোরে কৃপা না করে ও তাইলে লক্ষণর তীরের আঘাতে মরার নিচে এতে প্রভু তোর চরণ হেনামাজ আজি প্রাণে কাপ করতো প্রভু এর ভক্তি আর হাবিহান প্রভু রাম নির্বাক কোনো কথা না বাতে অন্তরাজি হনুমানে কাপ করার দ্বারা অন্তর্যামী প্রভু হনুমানে কিহার মাতেরুয়ার হাবিহান প্রভু হার প্রিয়া নয়ন মুদিয়া প্রভু আশিস করে আহিগর কৃপা দিয়া প্রভু অন্তরে মাতের তাই হে বাবা হনুমান আজি বাবা যেহান মনা সদা সব পূর্ণই দিগ মাত কিহান মনা হতো আজি প্রভু এরে আশিসে হান হনুমানের অন্তরে দিল আর ভক্ত হনুমান দেহর মাঝে হার পেল মোর প্রভু মোরে কৃপা করল প্রভুর আশিসে আর পেল হনুমাজে আজি হনুমান দশনখ গাতি বক্ষে আজি দশনখ বুকের মাঝে গাড়িয়া হতে বুকে চিলাকরণের কথা প্রভুর জয়ন্ত চিলাকরণের গামাই অপূর্ব দৃশ্য আনর যে প্রভুর রাম এবং ইমা সীতা স্বয়ং সিংহাসনে না বসে ও রূপবান আজি হনুমানের বক্ষর মধ্যে আজি চিন্তার হরিবল জীবন্ত রূপে আর হনুমানের বক্ষস্থলে রাম সীতার যুগল রূপে যে বাকা দর্শন পেতরা আর মাঝে সমস্ত সভাসদগণ উচ্চস্বরে হনুর ধ্বনি করে হে হনুমান ধন্য ধন্য হনুমান তোর সাথে ভক্ত হনুমানের জগতে নেই হনুমান হনুমানের জয় ধ্বনি করানে কল্যাণের মাঝে আজি যুবরাজ লক্ষণ আগে কিতা বলেছিল আজি হনুমানের বুকের মাঝে তাতে মাঝে তোর দেহত প্রভুর নাম মানায় নাম হাতুলে আজি হনুমানের বুকতে স্বয়ং যুগল রূপ জীবন দর্শন করতরা লক্ষণে এই অপূর্ব দৃশ্য আন দিয়া তার মন ধারণা মাঝে অহং ভাবা আনি আসে দুয়ারে হাবিয়ানি চূর্ণ বিচূর্ণ দর্শক অনুক্ষণা থানাপ লোবেলিয়া দিয়া আত্মানি তুলিয়া দিয়া হনুমানের মধ্যে হে হনুমান দাদারেনি 14 বছরে অনাহারে অনিদ্রায় নারী রূপ দর্শন না করে সেবা করেছিল মনে মনে ভাবে নিয়ে দাদার পরম ভক্ত গোপালে বিয়া হনুমান কিন্তু আজি হনুমান তোর ভক্তের যে মোর লক্ষণর এরে বিচূর্ণ হইলে হনুমান আজি হনুমানের কুলহানা মাঝে আজ লক্ষণে তুলিয়া সমস্ত সবার হাবিহান হনুমানের চেতনি করে তার এই লীলাহান দাসী ভাবে হনুমানে প্রভুরে পাশে লীলাহান রসে হান রামানন্দ প্রভুরে আজি হনুমানের কথা তার পরবর্তীতে শৈক্ষর মাঝে এই দাদা হানে সেবা লক্ষণ না না মাদুর জত গেলাম মাদুর বিয়ে মাদুর জনে লীলাহান না না এবার চমকে গিয়া মাদুর জত ফো অর্জুন রিয়া আনছে শৈক্ষর ইমাজো সুতরা আন দিয়া মাদুর জনাতলে মানে কমপ্লিট নাই মাদুর জবানা সক্ষ ভাবে
দ্বিতীয় ভাব ভাবতে কোন সৈক্ষ ভাবের মধ্যে দাঁড়ায় মাত্র অর্জুন রসাহান ব্রজ রসাহান দাদা ব্রজের সেই রাখালগণ ব্রজর রাখালে তাদের প্রভুর লোকে মারু কহিলে তারা সৈক্ষ ভাব এরে ব্রজর রাখালে তাতে কতি পুণ্য করিয়া জনমসিকা বলেতে জীবলোকে আনে কোটি কোটি বৎসর আরাধনা করে দিনাক্ষণ প্রভুর দর্শন পেয়ে তারা ও প্রভু তানতে নিক্কা লেঙ্কা করে পাহিল কতি কতি ভক্তর মধ্যে শিরোমণি ভক্ত আজি তাই আজি মাতা জীবের আরাধ্য ধন জীবলোকে আনের আরাধনা করিয়া নাপিতার আরাধন আর পাইয়া রাখালগণ মনসুখে খেলা করে পেয়ে কৃষ্ণ ধন হরিবল হরিবল কতি হার ওইটা প্রভুরের লেঙ্কা করে পিয়া কেহ হাতি ঘুরা হয় কেহ কানুর কান দেব আর কি করাইয়া খেলতে প্রভুর লেম্পনা পিয়া কায়া বহে পারে শ্রী রাখাল কতি ডাঙর ভক্ত আজি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে হরিবল যে প্রভুরের জীবনকে আনে কোটি কোটি বছর আরাধনা করে দিনাক্ষণ দর্শনও না ভিতরা ও প্রভুর লেম্পনা পিয়া কা পারে হরিবল কুঙ্গ বলতে ব্রজের রাখা জীবের আরাধ্য ধন পাইয়া রাখাল গণ এখানেই সৈক্ষ ভাব ফান বাৎসল্য ভাব ফান দেখুন ইমান নন্দরা নিয়ে প্রভুরে জগতর সৃষ্টিকর্তা জগৎ আজি সেই নন্দরাজা নন্দরানী ব্রজধাম বৃন্দাবন গোকুল এতাবের সৃষ্টিকর্তা করে মোর পুতক গয়ে গো বলিয়া মাথা পারেনি ইমানন্দরানী আজি ইমানন্দরানী কান্নামা তুলিয়া শাসনও করে পারেনি আজি প্রভুর মাতের তা বাৎসল্য প্রেমেতে মনে বান্দে যশোমত ইমাইতে তিহা ইমাই মরে বাদ্যশীলী প্রেম মধ্যে বাৎসল্য প্রেমে আনওয়াজে যুগী গণে বান্দে মরে ধ্যানেতে জানিয়া যুগী ঋষি তাই হার পিলাতা তানো ধ্যান যুগে মরে বাদ্যাদশীলতা কিন্তু ইমাই যশোদাইতে কি হার বাৎসল্য প্রেমে হারলো মোর পুতক নীলমণি বলিয়া মোর পুতকে পুল্লাপ মোর পুতক বলিয়া কতিবানা পাশিলি বলেতে আজি জগৎ হানে আরাধনা করতরা প্রভু রে কান্না করে শাসন করেছে আজি তন্তরা বাৎসল্য প্রেমে আজি মধুর রস লীলার মধ্যে আজি সেই বাৎসল্য প্রেমের বাৎসল্য রসের অর্থ আরেকখানি ডাঙরে আছে বাকা ব্রজের রাখাল রাস এবং শ্রীমতী রাধা এবং বাকি অষ্ট সখী শোনে প্রভু যে বাকা রাসলীলা করে ও রাসলীলার মধ্যে মধুর রসে একদিন নিবৃত নিকুঞ্জ বনে প্রভু সমস্ত শ্রীমতী রাধার অষ্ট সখী গণে রাসলীলা আর নাস্তারা আজিকার রাসলীলা হাতে কি সাথে নাস্তারা বললেতে আজি চৈতন্য মহাপ্রভুরে পুঙ্গানা মাঝে বইয়া রামানন্দ মধুর রসে আনাজি হনুমানের গান আজি প্রভু রাসলীলা হাতে কি সাথে রাসা বলতে এক গোপী এক শাম গোপী আগো ওগুলোকে শাম কৃষ্ণ আগো এ গোপী গুলো কৃষ্ণ আগো হৌ গোপী গুলো কৃষ্ণ আগো হৌ গোপী গুলো কৃষ্ণ আগো প্রত্যেক গোপী ওই কৃষ্ণ আগে পাহিটা না কি সাথে নিবৃতে গভীর অন্ধকার নিকুঞ্জ বনের মধ্যে কতিতে নিগুড় অন্ধকার সে আগরা গইতে হারিয়ে কিন্তু রাশে আনতে রাস্তা নিকাতে প্রভু কৃষ্ণ এবং রাধা শ্রীমতী রাধারে হম্পুকুরমা দিয়া অষ্ট সখী বেষ্টিত বেরিহান দিয়া হদিয়া আজি প্রভুরে শ্রীমতী রাধারে আনন্দদান রাখা বলে রাশে আন করতে রাখো আজি কার রাশে আনতে কি সাথে করে প্রভু এক গোপী এক সা প্রত্যেক গোপী গল্ল হে প্রভু আজ্ঞা 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 গোহতা হানতে সময়ান্তে কি সাথে নিবৃত অন্ধকার সময়হান আগরা হইতে হারিয়ে প্রভু আপনার আত্মরসে ললিতারে আজি ললিতায় মনে হা আইতে শ্রীমতী রে রাজা প্রভু মোরা থারা ধরে তাতে আজি ললিতার ভাব ফাঁকের আজি শ্রীমতী রে এরা দিয়া প্রভু মোরা থারা মাঝে দোল রে বাহিতে আজি প্রভুর সেবা হান কি সাথে যে না আজি রে নাশাহান নাস্তারা হান যদি মোরা থানা মাঝে প্রভু মোর দেহগর মাঝে আথান তো আর নাশরে হান মাঝে যদি মোর তালে হান যদি বেতাল উতলে তে প্রভু মোরা তো কি আপত্তি হরিবল মনে ভাব বিহার প্রভুর কাপ করিয়া হরিবল হরিবল বিশাখার প্রভুর বিশাখার লেম্পালানত প্রভুর আত্মান করছে বিশাখায় ও মনিতা হাইতে শ্রীমতী রে রাজা মোরাগা আসে প্রভু মোরাগ তো প্রভু না জাগা
আজ সমস্ত রাতি প্রভু মল্লকের নাশক এভাবে কিবা তাহলে আমাদের বেতালে প্রভু রক্ত সহ্য করতে গিয়া আজি বিশাখায়ও এভাবে হান প্রভুর বিহার মন নান দেহ গো প্রাণ নান হাবি হাকাত করিয়া প্রভুর তালে তাল ধরে ধরে নাচে ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকলতা তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা রঙ্গদেবী সুদেবিকা হাব বিরাং প্রভেদ সে আগরাবিদ নামতে দেখতাম প্রত্যেকই মনে তারা হানতে কি হাত বলে তাতে শ্রীমতীর এরা যা মরাকা হাসে হয়েও মতিরিতে শ্রীমতীর এরা যা মরাকা হে ভাগবত গ্রন্থের তো তেমনি পাশু আমি কথা নাগে ভাগ অজাগয় দাদা মানসিক কথা আমার মহারাষ্ট্রী লাহানোর মাঝে এহাতে আসে গ্রন্থে লেখা আসে মহারাষ্ট্রী লাহার অপরাগত খাম করা হাম্পিয়া যদি জীবনের মধ্যে আক্ষরণ যদি পূর্ণ দর্শন পুনর্জন্ম নবিদ্যতে মহারাষ্ট্রী লাহান প্রভুর লীলারসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লীলাহান রাষ্ট্রীলা আজি এই নিবৃত নিকুঞ্জ বনের মধ্যে একগোপী একসামর এরে নৃত্য হের মাঝে কোন সময় হের মাঝে একগোপী একসাম প্রত্যেক গোপী গই প্রভুরে পাশে প্রত্যেক গোপী গই প্রভুরে পাশে প্রভুর তালে তাল ধরিয়া প্রভুর তালে তাল ধরিয়া নাস্তারা 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 হাব বিহার আজি ললিতাই যে বা ফলনাশিনী বিশাখার ও বাপার যাহাতে প্রভু মোরান্ত না জানি না জাগা কিবা বেতালা হার পড়লে মোরান্ত জিতি গা পাবি এরে ভাবে আমাদের নাস্তারা নাশাহার আমার অজারেলে রাজসান্নর হম্বকের মাঝে ভঙ্গিহান দিতাম ভঙ্গিহানের মাঝে কোন সূত্রধারের এলাও নেই কীর্তাও নেই তাল আখ্যানার নাস্তার আগো হুদ্দালা মৃদাঙ্গর তাল হার এ মৃদাঙ্গর তালে হার মাঝে সমস্ত গোপিয়ার হাবিহার নাস্তার দিনে আর হাবিহার সূত্রধা দিয়ে গোপিয়ে চিকারি দেয় এলালেও সবাহান দমান মাতরা হুত্তমে ভঙ্গিহান অকলা বললে সমস্ত সবাহান নিস্তব্ধ হইতা অর্থাৎ সখিতা হাবির মন এক মনে প্রভুরাক অর্পণ করে সে সময় ভঙ্গিহানের মাঝে হাবিও ভাবে আর হাবিয়া প্রভুরাক অর্পণ করে সে সময় ও ভাল্য আমার অজারালে ভঙ্গিহানও করলে রাসমণ্ডপ ত্যাগ করানি না করে মহাপাপ প্রাণ আজি ও ভঙ্গিহার এর একগোপী একসামর এর নিত্যহান আমার অজারালে আনিয়া ভঙ্গিহানের মাঝে বরাসি যে বাকা প্রভুয়ে শ্রীমতী রাধা এবং অষ্টসখী এতাহাবির লোকে প্রত্যেক লোকে প্রভু যে বা কাঁদর ধরে নাচে আজি প্রভু লীলাময় খান্তা করতে শ্রীমতীর নয়নে প্রভু জুতিয়া হাত দিয়াইল না রাধে আজিকাল নিত্য রাধে চাপা বলিয়া খালি পরা জুতিয়া আমাকে হাতে যায় জলক করে দেহিয়া দেখি হাত মোর গোবিন্দতে হাব্বি সখীর লোকে ধরে নাচার থেকে বসে আজি শ্রীমতীর মনে অভিমান প্রেম অভিমান হামিলিত হা প্রভু আজি মোর প্রভুরে মিনাশে সন্তুষ্ট করে নোয়ারতে গায়ে মোরে রাজা বাকি সখী তলকে তার সঙ্গে হাত নাই ও তাহলে তো প্রভু মিয়ার থাই হাতে কি তা করত আজি রাসমণ্ডলী ত্যাগ করি আজি শ্রীমতী রাধা গেলি গাদা হুতুমে শ্রীমতী রাসমণ্ডলী ত্যাগ করলো প্রভু দিশাহারা হইল প্রভু হা রাধে কিয়া রাধে রাসমণ্ডলী ত্যাগ করলো শ্রীমতীরে বিশারা বিশারা প্রভু শ্রীমতীরে বিশারা বিশারা করি আজি এরেস রাসলীলা হানজে বাকা মাতে 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 রায় রামানন্দ প্রভুরে ভূমিয়া এ সময়ে হার মাঝে অপূর্ব সুন্দরী চরণে নুপুরের ধ্বনি আজি রামানন্দ বসে মহাপ্রভু মুঙ্গানা মাঝে বসে এক আধা হারা মাঝে নুপুরের ধ্বনি করে 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 আটেরি তানা রামানন্দই এরেস সুন্দরী অপূর্ব নুপুর ধ্বনি করিনি দেহিয়াও দিয়াতে প্রভুরাম করতা প্রভু হারামানন্দ আজি আমি এরা কক্ষগর মাঝে গৃহগর মাঝে কৃষ্ণ কথা আমি টোটরে হাতে আগে তো কোনো না হাসি এবার কাপিও কোনো না হাসি প্রভু হাই রামানন্দ প্রভু চাতা প্রভু অপূর্ব সুন্দরী প্রভু চরণের নুপুর ধ্বনি করে 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 ইমাগো এরা আটি দিব প্রভু কুঙ্গলিতা হরিবল হরিবল আজি পরম ভক্ত রামানন্দ দর্শন দে পার আজি চিনেন আর তাজি হরিবল এ হাঁটিয়ে বাকা মাতে বাকা আজি রামানন্দ রে প্রভু মাতে তাই হে রামানন্দ তোর সাথে পরম ভক্ত ভারত ভূমির মধ্যে নেই রামানন্দ যে নুপুর ধ্বনি করে করে আমার কানাদে আটি রামানন্দ সেই মোর প্রাণাদিকে শ্রীমতী রাধা রামানন্দ দর্শন হরিবল 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 রাধে 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 আজি ও রামানন্দ রে মাতা ও শ্রীমতী রাধা রাসমণ্ডলী ত্যাগ করলো গো শ্রীমতী আইনি তার রামানন্দ দর্শন
প্রফুল্ল ভাবে রামানন্দ আজ শ্রীমতীর পূর্ণ দর্শনে হান করে শ্রীমতীর ভক্তি হরি বল, হরি বল, হরি বল। আজ রামানন্দ পুল্লাভ চিনের না প্রভু তোর লীলা তাতে প্রভু এর সাথে করোনান্ত ঘটে সন্ন্যাস বেশে প্রভু আইলে মোরে কৃষ্ণ কথা হুলা বলিয়া হরি বল। একরম লোকে দর্শন করার তাতে মোর শ্রীমতীর দর্শন করার তা প্রভু হরি বল, হরি বল। আজ রামানন্দ পূর্ণ দর্শনে হানা বিহার পেইল হানা হরি বল, হরি বল। আজ সেই রামানন্দের শ্রীমুখে আজ চৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চরসের ব্যাখ্যা হে ভাগবতগণ আজকার আমার এরে দিনে হানোর মধ্যে আজ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের উদ্ভাবন অসেদিনে হানোর মধ্যে আজ যে সঙ্গ হানি আজ ভাগবত শ্রোতার অন্তরে আজ এর তৃতীয় হান আজ পালন করলাম তা আজ আমি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘর তরফের হে ভক্ত মানাই হে দাদা গিরক মোর সতীর্থ দাদা দাদা আগবনে দে দাদা আমার জীবনে আর খানিকটা খানি কৃপা ধন্য আবশ্যক না দাদা হরি বল। কে ধন্য আর বললেতে আজ যেই বাবা আর অবশ্য জনমসি ওই বাবা মত দাদা ধন্য হে দাদা হরি বল। আমি নবীন হান্না পাশি সময় হওয়ার মধ্যে হরি বল। কিন্তু হান্না প্রিয়া ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে পাগল হইয়া তারপরে সময় হওয়ার মাঝে বললে ডাহে ডাহে বিজাকে কি হুমা দিলা তা বাবা এর তা কথা তা খানি খানি উঠো আজ ও মাকাম দুয়াদেশে বিজুবে বাগাতে যাইবে খানি ভক্তি আর আহের কথা আজ গুরুদেবের কৃপা আমার সেই মাতা পিতার কৃপার কারণে আজ জ্ঞানে অজ্ঞানে হোক তারা আজ কৃষ্ণ কৃষ্ণতে ভুলিয়ার নাই যেদিন প্রভু কৃপা করতে দিন পূর্ণ জ্ঞানে আর পিতা গায় প্রভু আজ না পিয়া হোক কৃষ্ণ কৃষ্ণতে ভুলিয়ার নাই আজ এই ভাগবত শ্রোতা হাবির চরণে পুনঃপুনবার ভক্তিকাত করি আজ কৃপা কামনা করি হে বাংলার আমার ভাগবতগণ আজ জ্ঞানে অজ্ঞানে হার পিয়া হার না পিয়া হোক গুরুদেব ওই বাংলাদেশের ছুটি হয় না আজ যে কৃষ্ণ কথা নিয়ে আজ আলোচনা হয় আজ ভারতের এই প্রতাপগড় মাটিতে আমার বাংলার চৈতন্য ভাগবত সংঘর ভক্ত হাবিরে পুনঃপুনবার ভক্তিকাত করিয়া দাদা আজিকার পাঠ্যান্ত দাবি সমাপন করানি হরিনামে 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 কেবলম করুণাস্তে নিরন্তর অন্তরে ডাকো ডাকো বলো হরি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে মনসে কান জানো দয়টা কথা নাই নাম সংকেত না পূর্ণ করি অতিরিক্ত পবিত্র দিন নাম খেতে মেতে দিন নাম না ঠিক আছে ওই মরে বলে শ্রেষ্ঠ নাই
Thank you.
আমার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘর আন্তর্জাতিক ধর্ম সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আমার সঞ্জু সিংহ, তার কাটাত বসে মনীন্দ্র সিংহ, আসাম স্টেট কমিটির সম্পাদক। আমি বাংলাদেশে সাধারণ সম্পাদক আগব আর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দিয়াইলাম। যেহেতু প্রতাপগড় মাটিত আমার সংগঠনে গহম আছে ওখানতে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আমি প্রতাপগড় মাটিত থসি এবং কাছাড়ার মাঝে বুদ্ধচন্দ্র সিংহ থসি এবং ত্রিপুরার মাঝে ব্রজগোপাল সিংহ আমি থসি। আমি আস্তে আস্তে ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি আর হইতই আমার আসাম স্টেট কমিটি আর আমি রেজিস্ট্রেশন করেছি এবং রেজিস্ট্রেশন আমার তা নোয়া করে আছে। আমার রেজিস্ট্রেশনে হলো ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গা চলে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেজিস্ট্রেশন আছে যদিও আমাকে সংগঠন গহম হইলান্তে। বাংলাদেশে আমার 200 টাকা এহান মেম্বারশিপ হওয়ার আস্থা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এহান তানু সদস্যকরণের সিদ্ধান্ত আনে সিগা আজিকার সিদ্ধান্ত আনা বাংলাদেশ কমিটি আনার আমি নিয়মপরা ধন্যবাদ জানি। আর প্রতাপগড় মাটিত হংসে সংগঠনে করে আমার আধ্যাত্মিক সংগঠন বলিয়া দরিয়া আজি আমার যে উৎসাহন করলা আমি প্রতাপগড় আজিকার আমার সাধারণ সম্পাদক তা শশী কুমার সিংহ যেগ নাংহান দল্লা ওর সুপুত্র গ এবং আমার মৈরাংসা হওয়ার পুতক আমার মনীন্দ্র এবং আমি নিজে আছো। আমি প্রতাপগড়ে আমার তার সদস্য বিছানা হান আমি চালি টাঙাই এবং আমার গুরুদেবর জন্মদিবস মৃত্যু দিবস আনরে আমি উৎসব আকারে করার সিদ্ধান্ত নেছিগা। যেহেতু সভাপতি আমার পৈলাকা উতার আগে আগে আমি কমিটি আন হংকরিয়া সদস্যকরণ আহান চালি টাঙাই এবং নিকুঞ্জ সেবালের ইখান যে ছাপা চলের ওহানাত আমি প্রত্যেকের নাং কাখর টাঙাই যে 200 টাকা দেশে ওর নাংহান গাংহান হাবি কাইতই হিসাব নিকাশ আমার তা পরিষ্কার হইতো ইলের ইখানা বাংলাদেশের কমিটি আনো দি টাঙাই প্রতাপগড় আঞ্চলিক কমিটি আনো আমি হংকর টাঙাই এবং আমি প্রতাপগড়ের মানুষ আমার তা নিয়ম পড়া দুঃখ আন আসিল কুঙান মৈরাংসা বা জেঠাবা রাধামোহন জেঠাবা এবং আমার সিয়াব জেঠাবা গাছি আমার সেনাখইয়া গাছি ভদ্রজা গাছি নিয়নির পরে প্রতাপগড়ে আমি অন্ধকার হইতাঙাই বলতে আজি মোর গুরুবাই মোর খোলাবিয়ক সঞ্জু তা যেভাবে চৈতন্য চরিতামৃতর গজে যেভাবে প্রবচন করিয়া গেলগা অপূর্ব এবং গুরু কি পাওয়ার তারা আছেওয়ান আজি মি দেহিয়া নিয়ম পারা হার হইল চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে অন্তলীলাতে গিরিগিথানি হাবিয়ার মন্না দিয়া শুনবাং চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে অন্তলীলার 4th নম্বর অধ্যায়ে মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের দেবানন্দ রান্ত গিয়া সঞ্জু ভাগবত ব্যাখ্যা হুল্লগা আনতে মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে যেবাকাবা ব্যাখ্যা হুল্লো পে রসুয়া না খাই এটা দিয়ে লেরিকুলাই রস কাকরিয়া দিতারা বুতারা যে এহানোর উদাহরণ এহান চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুয়ের পরিষ্কার মাথা আছে কুঙা আজি যে সঞ্জুরান্ত যে বচন যে মিয়াজি মানে মন্নান দিয়া হুল্লু কারণ তার গুরু ভক্তিবান মি ছেনা কইয়া থাইতো হাত পাশুয়ান এবং আমার তার বাপকও এবং মি সব বিষয়ে তার লিখিবাতে মি ডাঙর শুভ নাই মোর সমস্ত যুব যৌবনে হাঁটি তানুর করে কাটা শুভ নাই তানুরে সৌতারা লেরিক বাগা দিয়া ছেনা কইয়ার লগে থাইয়া কাটা শুভ তানুর পরিবার আর গুরু ভক্তি এবং সঞ্জুর গুরু ভক্তি ভান এবং গুরুদেবর আশীর্বাদ হার আশা করি সঞ্জুরা নিয়মপাড়া পরেছে আজি মি দেখলো নিয়মপাড়া হারৌরি
এখন গুরু কি পাইলে সাদাইলে লিখতে না তারা বৈষ্ণব কি দেখি থানি গুরু কি পাইলে রসুতা কার্তা হ্যাঁ দেবানন্দ রে মহাপ্রভু মাতে ইলতা দেবানন্দ তোরে নিয়ে আজি কৃপা করুড়ি বলিয়া দেবানন্দই কৃপা করলো আরো দেবানন্দই হওয়া করে লিখতে না পারলো হাবিতেও পারলো ওয়াল জীবনে হাবিত তো ডাঙর সম্পত্তি আনে তাই গুরু কৃপা হি কেবলম বলে রেহি আর হাইয়া তো আজি আমার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাবৎসঙ্গ আমি প্রতাপগড় মাটিত আমার মহাপুরুষে এখন করে দিয়ে গেছি গো এগো আজি সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া বাংলাদেশ মাটিতে যেভাবে আমার সাধন সম্ভাষণ জানিলা ভবিষ্যতে আমি এহেন চালিয়ে দি টাঙাইয়া আমার মাননীয়াম পারা না লাগে আমার তা বক্ত আগত লাগে তা এহেন আমি চালিয়ে দি টাঙাইয়া এহেন মাতিয়া হাবিরাং মহাপ্রভুর কৃপা হক মহাপ্রভু সারা আমার তা উদ্ধারণার পথ নেই আমার সমগ্র বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে হার চৈতন্য মহাপ্রভুর আমি চলেছি এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য পরম্পরার ভিতরে আমার ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর আছে গো এবং আমার গুরুদেব রাধারমন বানার্জি অন্য যে গো বলা হাব্বি মহাপ্রভু লাইনে কথা সিহার মহাপ্রভু সারা ষষ্ঠীয়ানু করে নারিয়ার কীর্তন করে নাটিয়ার অতএব আমি ভারত বাংলা পৃথিবী জুড়িয়া সমগ্র মণিপুরী সমাজস্থানরে ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর পথে হলো আমি কাকেই কারানি হাবিয়ান একত্রিত না আমার নামে হান বাংলাদেশের মানুষ হুঁতারা বারোপাত্র আমার বাসুদেব আমার আসাম স্টেট কমিটির সেক্রেটারি ও তাও হুনের বাংলাদেশের অনিল রাজকুমার চন্দ্রকুমার দা আমার সুরেন্দ্র সিংহ সুরেশ বাবু হুনের সুবোধ রাজকুমার অনিমাদি বসুমতী দি এটা বহুত মানে হুঁতারা হাব্বির মঙ্গলক হাব্বি নরা পারি নিয়ে হবাইয়া থাকা বলি হাবিয়ানে মহাপ্রভুর দুনিয়া আন্দিয়া অধিকার সভা নামি নকল টাঙায় জয় জয় চৈতন্য মহাপ্রভু কি জয় জয় পঞ্চতত্ত্ব কি জয় জয় সয়গসাই কি জয় জয় নবদ্বীপ ধাম কি জয় জয় গোবিন্দবাড়ি কি জয় জয় ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর কি জয় জয় রাধা কুণ্ড কি জয় জয় রাধা মাধব সেবাশ্রম কি জয় জয় পুণ্ডরিকা কৈগা কি গোবর্ধন ধাম কি মৃদুবন কি যাবট কি বর্ষানা কি মন্দালয়